تعلیم و تربیت کے حصول اس کی اشاعت کے لیے مؤثر اقدامات اور قوم کے افراد کے لیے اعلیٰ تعلیمی اداروں کا قیام کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا علم و آگہی کے حصول اور تعلیمی اداروں کے قیام کے حوالے سے ایک زرخیز خطہ ہے۔ یوں تو یہاں علوم و فنون کی تحصیل کے لیے کئی سرکاری اور نجی ادارے موجود ہیں، لیکن اس کے شہر پشاور میں 1900 میں بنے ایڈورڈز کالج اور 1913 میں بنے اسلامیہ کالج کی حیثیت سب سے ممتاز ہیں۔ ایڈورڈز کالج جو ہے وہ اس صوبے کا سب سے پرانا تعلیمی ادارہ ہے، اور یہ ادارہ جو ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے 1900 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کو سر ہربرٹ ایڈورڈ کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اس ادارے میں تمام سٹوڈنٹس کو بلا حسب و نسب اور رنگ سے بالاتر ہو کے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا گیا ہے۔ یہ کالج قیام پاکستان سے جب پہلے بنایا گیا اور جب پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا 1947 میں پاکستان بنا، تو اس کے بعد بھی یہ ادارہ اپنی خدمات انجام دیتا رہا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو ہی پرنسپل نیر فردوس کی کرپشن اور بدعنوانیوں کا سوال اٹھایا گیا تو انہوں نے کالج کے پرائیویٹ ہونے اور چرچ پراپرٹی ہونے کے دعوے شروع کر دیے، لیکن جب ان دعووں اور بیانات کی بات عدالت تک پہنچی تو ان کے پاس ثبوت نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف فیکلٹی اور حکومت کی طرف سے دائر مقدمے حکومت کے حق میں فیصلہ ہوئے۔ پرنسپل نیر فردوس نے کالج کا پیسہ جس طرح اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بے دریغ خرچ کیا وہ باعث حیرت ہے۔ اپنی تنخواہ میں بے تحاشا اضافہ، کچن کا خرچ، گاڑیوں کی خرید اور اس بے جا استعمال کے ساتھ تیل کا خرچ، گھر کی آرائش، غیر ملکی ذاتی دوروں کا خرچ، اور سب سے بڑھ کر خاندان کے افراد کو نوازا گیا۔ اپنی بیٹی کو لیکچرار انگلش، بیٹے کو لیکچرار اکنامکس اور بہو کو کوآرڈینیٹر لینگویج لیب لگا کر طلباء کے پیسوں کو بے دردی سے خرچ کیا گیا۔ اس صوبے کا سب سے تاریخی ادارہ ایڈورڈز کالج پچھلے 1 سال سے بحران کا شکار ہے۔ اس سنگین صورتحال کے ذمہ دار موجودہ پرنسپل ہیں، جنہوں نے نہایت ہوشیاری اور دھوکہ دہی سے عدالت سے حاصل حقائق چھپا کر اپنا من پسند فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں 2015 میں جب ملک ناز نے پرنسپل صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف ایک ریٹ پٹیشن دائر کی تھی، تو مجھے لگتا ہے ان کی ملی بھگت تھی، اور ملک ناز نے جن کو پارٹی بنایا تھا 4 لوگوں کو پارٹی بنایا، اور چاروں جو ہے یہی ڈاکٹر نیر فردوس، مثلا کینڈیڈیٹ، مثلا سیکرٹری دا بورڈ آف گورنر، مثلا انکمبنٹ پرنسپل، تو یہ سارا ایک ہی آدمی تھا۔ انہوں نے جواب جمع کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس فیصلے کے خلاف CPC 12(2) میں گورنمنٹ گئی اور عدالت نے اس کو منظور کیا، تو عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ the element of fraud and misrepresentation is floating on the surface of the record۔ حکومت اور کالج سٹاف نے اس مقدمے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے نیشنلائزیشن، بورڈ کے قیام، حکومتی گرانٹ کی تفاصیل اور پرنسپل اس کی گروہ کی بدنیتی پر مبنی تمام حقائق عدالت میں جمع کیے۔ عدالتی کارروائی اور کئی پیشیوں کے بعد 1 اکتوبر 2019 کو پشاور ہائی کورٹ میں 5 گھنٹے کی طویل جرا کے بعد آخر فیصلہ حکومت کے حق میں سنا دیا گیا۔ عدالت کے 1 اکتوبر 2019 کے فیصلے کے مطابق ایڈورڈز کالج ایک نیشنلائزڈ آٹونومس ادارہ ہے۔ 1974 میں جو بورڈ آف گورنرز بنا تھا، جس کو گورنر خیبر پختونخوا چیئر کرتے ہیں، اس کی رہنمائی میں 45 سال سے 46 سال سے یہ بورڈ چلتا آ رہا ہے، اور اسی کے مطابق اب ہائی کورٹ نے یہ کلیئر ورڈکٹس پیش کر دی کہ یہ ایک قومی ادارہ ہے۔ چونکہ کالج کے پرنسپل کے پاس اپنے بے بنیاد دعووں کی دلیل کے لیے کچھ نہ تھا، اس لیے انہوں نے حکومتی وزراء اور اساتذہ پر الزام تراشی شروع کی، ان کی ڈگریوں پر سوال اٹھائیں، جس کا مقصد دراصل اپنی بدعنوانیوں کو چھپا کر عوام اور میڈیا کے سامنے ایک دوسری تصویر پیش کرنا تھا۔ جہاں تک ڈگریز کی ویریفیکیشن کا تعلق ہے تو آلموسٹ تمام فیکلٹی ممبرز نے اپنی ڈگریاں اپنی کنسرنڈ یونیورسٹیز اور HEC سے ویریفائی کرا لی ہیں، لیکن کچھ فیکلٹی ممبرز ایز اے پروٹیسٹ یہ پرنسپل صاحب کو سبمٹ نہیں کر رہے۔ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ کچھ لوگ کالج میں جو ایڈمنسٹریشن میں ہیں اور پرنسپل کے بہت کلوز ہیں، ان کو فیک ڈگری کی ہونے کے باوجود ان کو پروموٹ کیا گیا، ان کو ریگولرائز کیا گیا۔ جب تک ان کی ڈگریز ویریفائی نہیں ہوتی، ہم اپنی ڈگریاں اس پرنسپل کو سبمٹ نہیں کریں گے، ویریفائڈ ڈگری سبمٹ نہیں کریں گے۔
सेकेंडली डिग्रीज़ वेरिफिकेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम स्टाफ मेंबर्स को, चाहे वो फैकल्टी में या एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनसे कहें कि वो अपनी कापीज़ जमा करें डिग्री की, और बोर्ड जो है यूनानी मसली उसको कंसर्न यूनिवर्सिटीज़ में वेरिफिकेशन के लिए भेजे। उससे बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसकी डिग्री असली है और किसकी डिग्री जेली। एडवर्ड्स कॉलेज सूबे का वो कॉलेज है जहाँ पेशावर और गिरदोनवा के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से तलबा तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है, मैं फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। जब हम पहली दफ़ा कॉलेज आए तो यहाँ जो क्लासेस थे वो मामूल के मुताबिक चल रहे थे, लेकिन जब प्रिंसिपल साहब की कोर्ट की तरफ से सस्पेंशन आर्डर आया तो प्रिंसिपल ज़बरदस्ती यहाँ कॉलेज में बैठा हुआ है, वो कॉलेज नहीं छोड़ रहा है। तो इसकी वजह से टीचर्स जो है वो एहतजाज पर है और हमारे क्लासेस मिस हो रही है। दुख की बात यह है कि कॉलेज के सरबराह को तलबा की बुनियादी ज़रूरियात और मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं, महज उनकी भारी फ़ीसें हासिल करके अपने घर में बैठकर वो इनसे मिलना तक गवारा नहीं करते। हमसे तो फ़ीस लाखों में लिया जाता है, लेकिन जो यहाँ के हमारे लिए फैसिलिटीज़ है वो ना होने की बराबर है। जिस तरह के कॉलेज की लाइब्रेरी है वो इतनी छोटी है कि जहाँ हम उसमें जाते तो बैठने की जगह नहीं होती। इसके अलावा जो क्लासेस है वो भी इतने छोटे हैं कि तादाद उसमें ओवर स्ट्रेंथ हो जाते हैं और लेक्चर की समझ नहीं आ रही। नहायत अफसोस की बात है कि इस अबतर सूरत हाल के बायस ये तारीख़ी कॉलेज तेज़ी से ज़वाल की तरफ जा रहा है और कई तलबा इसे छोड़कर दूसरे तालीमी इदारों में मुंतकिल हो रहे हैं। ये नहायत अफसोस की बात है कि जो इस वक्त हालात बने हुए हैं कॉलेज की, जो मौजूदा सूरत हाल है, ख़ुसूसन पिछले 4-5 साल से ये जो प्रिंसिपल साहब हैं इनकी मौजूदगी में, तो ये बहुत ही ख़राब हालात बने हुए हैं। जो है कॉलेज की एकेडमिक काउंसिल ने बाकायदा इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई है। तलबा एक तरफ ये है कि मेरिट को गिरा दिया गया है, दूसरी तरफ तादाद बहुत बढ़ा दी गई है, जिससे जो है स्टूडेंट्स के बहुत सारे मसाइल हैं और जिनको नहीं हल किया जा रहा है। और इसके बायस हमसे कोई 227 तक स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़र्स्ट ईयर को छोड़ के चले गए पहले 1.5 महीने में इब्तिदाई, और सेकंड ईयर से भी तकरीबन कोई 186 स्टूडेंट्स जो है वो छोड़ के चले गए। इसी तरह से BS प्रोग्राम्स मुख्तलिफ जो लॉ डिपार्टमेंट का और इंग्लिश डिपार्टमेंट का चल रहा है उससे भी 25 स्टूडेंट जो है वो छोड़ के चले गए हैं। तो ये बहुत बुरा हो रहा है, कॉलेज की साख भी इससे ख़राब हो रही है और जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी कमज़ोर होती जा रही है। पाकिस्तान और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक ख़तरनाक और अफसोस की बात है कि एक शख्स पेशावर के एक तारीख़ी कॉलेज में बैठकर महज अपनी ज़ाती मफादात और करप्शन बचाने के लिए मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहा है और वाक़यात को गलत रंग देकर हुकूमत और बैनुल-अक़वामी सतह पर आंखों में धूल झोंक रहा है। दूसरी तरफ वज़रा और फैकल्टी के ख़िलाफ़ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इनकी बेटी का ये इल्ज़ाम कि इनकी गाड़ी के ब्रेक फ़ेल करवाए गए मुख्तलिफ सवालात को जन्म देता है। मसलन ये कि कॉलेज की सरकारी गाड़ी इनकी बेटी को चलाने के लिए कैसे दी गई? क्या कॉलेज गाड़ी के सरकारी ड्राइवर को शामिल तफ्तीश किया गया? अगर ब्रेक्स फेल किए गए तो इस गाड़ी ने घर से निकलकर 50-45 किलोमीटर का सफ़र कैसे तय किया? क्या इस हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट और उसके बाद व्हीकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट हासिल की गई? इस हादसे को मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं लाया गया? अगर ये हादसा इरादी साजिश का नतीजा था तो इंश्योरेंस कंपनी से इसके बदले रकम किस बुनियाद पर हासिल की गई? एडवर्ड्स कॉलेज के हवाले से इन तमाम हक़ाइक़ के मंजर-ए-आम पर आने के बाद इस सूबे के अवाम, एडवर्ड्स कॉलेज के तलबा और उनके वालिदैन और असातिज़ा समेत इस खित्ते के बासर अफराद अदलिया के फ़ैसले की रोशनी में इस कॉलेज की असल हैसियत बहाल करने के लिए हुकूमत वक्त की तरफ देख रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि इन हक़ाइक़ के बाद हर कोई ये सवाल भी उठा रहा है कि जिस बोर्ड ने प्रिंसिपल नैयर फिरदौस को तयनात किया था, इसके ख़िलाफ़ साजिश और बगावत करने वाले, हुकूमत और वज़रा के ख़िलाफ़ रसराई करने वाले, मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने वाले और बदनवानियों में मुलविस इस प्रिंसिपल का मुहासबा किया जाएगा या इन्हें भी सिर्फ इस ओहदे से हटाकर इन सब हक़ाइक़ को किस्सा पारीना के तौर पर दफन कर दिया जाएगा?